morning, children. How are you? What we learned in the last class? Very good. Sit down. Children, take your books and open your books, page number 30. Glossary अंदर నేర్చుకున్నారమ్మా? How many words right? ఎన్ని words రాసాం మనం గ్లోసరీలో? Only 4 words కదా? ఏమేమి అవి? What are they? Glossary means meanings. What is the first word? Vacation. Vacation means holiday. Vacation means holiday. Cottage. Cottage. Cottage means a small house. A small house, usually in the countryside. Next word, riverside. What is the meaning of riverside? The land along a river bank. Next word, pond. What is the meaning of pond? A small area of water. A small area of a water. These 4 meanings already I wrote. Yes or no? Yes. ఈ 4 మీనింగ్స్ కూడా లాస్ట్ క్లాస్లోనే మనం రాసుకొని నేర్చుకున్నాం అవునా? నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ వర్డ్స్ టుడే అసెంబ్లీ, your a meeting of teachers, and students in a school. Next, another meaning is classmate. A person who is
A person who is in the same class as you at school. As you at school is called a classmate. Is called a classmate. Children, see the board. Already 4 meanings మనం నేర్చుకున్నాం కదా. సో ఏవేవి? వెకేషన్, హాలిడే, అందరికి వచ్చాయి వర్డ్స్. కాటేజ్, ఏ స్మాల్ హౌస్ యూజువల్లీ ఇన్ ద కంట్రీ సైడ్. రివర్ సైడ్, the land along a river bank. Pond, pond means a small area of water. Next word is assembly. Here a meeting of teachers and students in a school. A meeting of teachers and students in a school. School lo teachers and students meet avadam, andaru kalisi oka daggara assemble avadam, kalisi oka daggara meeting చేయడం, మీట్ అవ్వడం, అందరూ కలవడం, దాన్ని ఏమంటాము? అసెంబ్లీ. ఎక్కడ అసెంబ్లీ అవుతాం మనం అందరము? ప్రేయర్ హాల్. అవునా? స్టూడెంట్స్, టీచర్స్ అందరూ కలిసి ప్రేయర్ హాల్లో అసెంబ్లీ అవుతాం కదా. అసెంబ్లీ, హియర్ ఏ మీటింగ్ ఆఫ్ టీచర్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్ in a school. Next, another word is classmate. A person who is in the same class as you at school is called a classmate. What is the meaning of classmate? A person who is in the same class as you at school is called ఏ క్లాస్మేట్. ఎవరైతే, ఏ పర్సన్ అయితే మనతో పాటు మన క్లాస్ రూమ్లో కూర్చొని చదువుకుంటూ ఉంటాడో వాళ్ళని క్లాస్మేట్స్ అంటాం. అవునా? ఈరోజు న్యూ వర్డ్స్ ఏమున్నాయి? అసెంబ్లీ, క్లాస్మేట్స్. సో ఈ 2 వర్డ్స్ని ఇంకొకసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేద్దామా? అసెంబ్లీ, ఏ మీటింగ్ ఆఫ్ టీచర్స్ and students in a school. Classmate, a person who is in the same class as you at school is called a classmate. ASSEMBLY, assembly. Repeat again. Assembly spelling, repeat again. ASSEMBLY, assembly. Here, HERE, a meeting. AMEETING, a meeting of teachers. TEACHERS, teachers. And AND, and students. STUDENTS, students. In, in a school. SCHOOL, school. Next, another word is classmate. Classmate. What is the spelling of classmate? CLASSMATE, classmate. CLASSMATE,
classmate. A person who is in the same class as you at school is called a classmate. A person, A-P-E-R-S-O-N, a person who, W-H-O, who is, I-S is, in, I-N in, the, T-H-E, the, same, S-A-M-E, same, class, C-L-A-S-S, class, as you, is as, Y-O-U, you, at, A-T, at, school, S-C-H-O-O-L, school, is, I-S is, called, C-A-L-L-E-D, called, a classmate, C-L-A-S-S-M-A-T-E, classmate. Okay? Okay, children, write two words. Write two words meanings, assembly and classmates. 4 words already you wrote. అవునా, మీరు ఆల్రెడీ 4 వర్డ్స్ రాసుకున్నారు. జస్ట్ ఈ 2 వర్డ్స్ ఇప్పుడు ఎక్కించుకోండి. ఓకే ఓకే, రైట్ డౌన్. ఓకే చిల్డ్రన్, వాళ్ళు కంప్లీటెడ్, అందరూ కంప్లీట్ చేశారా? ఓకే, నెక్స్ట్ లాస్ట్ పిక్చర్ చూడండి. ఈ పిక్చర్లో ఏముంది? క్లాస్ రూమ్ అట్మాస్ఫియర్. క్లాస్ రూమ్ కదా, క్లాస్ రూమ్లో బెంచెస్లో చిల్డ్రన్స్ అంతా కూర్చున్నారు, మేడము టీచ్ చేస్తున్నారు, ఉన్నారా? సో చిల్డ్రన్స్ లిజన్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ, అవునా? కేర్ఫుల్గా పిల్లలందరూ శ్రద్ధగా వింటున్నారు కదా. ఓకే, డస్ యువర్ స్కూల్ హ్యావ్ ఏ గార్డెన్? Does your school have a garden? No. Name 2 things that you see in your school garden. See the children, see the board, listen carefully. Does your school have a garden?
Does your school have a garden? మీ స్కూల్లో గార్డెన్ ఉందా? Yes or no? Yes. Name two things that you see in your school garden. Name two things that you see in your school garden. మన స్కూల్ గార్డెన్లో ఉండేటువంటి టూ థింగ్స్ ఏమున్నాయో రాయమన్నారు. ఏమున్నాయి మన స్కూల్ గ్రౌండ్లో? స్లైడ్, నెక్స్ట్ స్వింగ్, seesaw, seesaw. Name two things that you see in your school garden. Slide. Slide అంటే ఏమా? జారే బండ. మీరు జారుతారు కదా, ఎక్కి స్టెప్స్ ఎక్కి వాడి నుంచి జారుతూ ఉంటారు కదా, దాన్ని స్లైడ్ అంటారు. ఏమి? స్లైడ్. SLADE. స్లైడ్. స్లైడ్ అంటే ఏమి? జారే బండ. స్వింగ్. స్వింగ్. SWING. స్వింగ్. ఉయ్యాల. ఉయ్యాల ఆడతారు కదా మీరు, చెట్లకి, ఇంకా చెట్లకు కూడా దారాలు కట్టుకొని ఉయ్యాల ఊగుతూ ఉంటారు. స్వింగ్. ఉయ్యాల. SWING. స్వింగ్. seesaw. SEESAW. seesaw అంటే ఇద్దరు కూర్చొని మధ్యలో వెయిట్ ఇట్లా ఇట్లా ఆడుతుంటారు కదా, యాతాం బుతామని, అదనమాట. సో సీసా. ఏమది? సీసా. SEESAW. సీసా. ఏమేమ్మా చూడండి ఒకసారి మళ్ళీ. నీ స్కూల్ గ్రౌండ్లో ఏమేమి థింగ్స్ ఉన్నాయి? స్లైడ్. SLIDE. స్లైడ్. స్వింగ్. SWING. స్వింగ్. సీసా. SEESAW. సీసా. ఓకే. Children, see the book. Open your book, page number 30. John and Kelly have many new things. John and Kelly have many new things for their new class. What purpose? For the new class. Let us look at the sum of new things that they have. అందరూ ఆఫ్టర్ సమ్మర్ హాలిడేస్ కేమ్ బ్యాక్ టు స్కూల్. సమ్మర్ హాలిడేస్ అయిపోయిన తర్వాత స్కూల్కి వచ్చారు కదా, మీ దగ్గర ఏమేమి న్యూ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి, ఏమేమి థింగ్స్ ఉన్నాయి, న్యూ కొత్తవి ఏమేమి కొన్నారు ఈ ఇయర్ స్కూల్కి వచ్చేటప్పుడు, ఫస్ట్ క్లాస్కి వచ్చేటప్పుడు? బ్యాగ్, బాక్స్, పెన్సిల్స్, క్రయాన్స్, షూస్, సాక్స్, బుక్స్, డ్రెస్, ఇంకా సమ్ ఐటమ్స్ కదా, ఇంకా చాలా కొనున్నారు. ఓకే, వెరీ గుడ్. లంచ్ బాక్స్, వాటర్ బాటిల్స్. సో ఇక్కడ జాన్ అండ్ కెల్లీ కూడా స్కూల్ కొత్తగా స్కూల్కి వస్తూ న్యూ క్లాస్లో జాయిన్ అవుతున్నారు. అంటే యూకేజీ నుంచి ఫస్ట్ క్లాస్లోకి వస్తూ ఏమేమి కొత్త ఐటమ్స్, న్యూ థింగ్స్ తెచ్చుకున్నారో చూద్దాం. ఫస్ట్ పిక్చర్ ఏమి? బ్యాగ్. ఏ న్యూ స్కూల్ బ్యాగ్. కొత్త బ్యాగ్ కొనుక్కున్నారు. అండ్ ఏ న్యూ పెన్సిల్ బాక్స్. పెన్సిల్స్ అంతా పెట్టుకోవడానికి ఒక కొత్త బాక్స్ కొనుక్కున్నారు. అండ్ న్యూ బాక్స్ ఆఫ్ క్రయాన్స్. క్రయాన్స్
కొత్త బాక్స్ అట్లా సెట్ వస్తాయి కదా కలర్స్. సో క్రయాన్స్ అన్ని కొనుక్కున్నారు. నెక్స్ట్ ఇంకా ఏం కొన్నాడు? ఏ న్యూ లంచ్ బాక్స్. లంచ్ బాక్స్ టిఫిన్ కానీ లంచ్ కానీ తీసుకెళ్ళాలంటే కొత్త బాక్స్ కావాలి కదా. లాస్ట్ ఇయర్ బాక్స్ అంతా పాత అయిపోయి పగిలిపోయి ఇంకా సొట్టలు పోయి అలా ఉంటాయి కదా. సో అందరూ మళ్ళీ కొత్తగా కొనుక్కున్నారనమాట. ఏ న్యూ లంచ్ బాక్స్ అండ్ ఆల్సో న్యూ వాటర్ బాటిల్. ఇంకా ఏం కొన్నారు? న్యూ వాటర్ బాటిల్. నెక్స్ట్ న్యూ పేర్స్ ఆఫ్ షూస్ అండ్ సాక్స్. ముందు షూలు అంతా కూడా చాలా టైట్ అయిపోయింటాయి కదా. సో మళ్ళీ కొత్తగా షూస్, న్యూ షూస్ అండ్ సాక్స్. నెక్స్ట్ మెనీ న్యూ నోట్బుక్స్. ఇంకా కొత్త కొత్త నోట్బుక్స్ అండ్ టెక్స్ట్ బుక్స్. ఇవన్నీ కూడా ఎవరు కొనుక్కున్నారు? జాన్ అండ్ కెరీ. మీరు కూడా కొనుక్కున్నారా? వెరీ గుడ్. ఓకే చిల్డ్రన్, టర్న్ ద పేజ్. Page number 14. Think of any 4 things that your parents. Think of any 4 things that your parents get you when you go to your new class. Write them in the blanks provided. Think of any 4 things. 4 things. Things means వస్తువులు. Any 4 things, 4 వస్తువులు that your parents get you when you go to your new class. మీరు కొత్తగా క్లాస్కి వస్తున్నారు కదా, మీ పేరెంట్స్ మీకోసం ఏదైనా తీసిచ్చినటువంటి 4 things, 4 వస్తువులని రాయమన్నారు. Write them in the blanks provided. Okay, write down children. Think of any 4 things don't write, listen carefully. That your parents get you when you go to your new class. Your new class. Write them in the blanks provided. ఏమేమి కొనిచ్చారు మీకు న్యూ ఐటమ్స్? టెల్ మీ చిల్డ్రన్. Can anybody say the answer? Raise your hands. Okay, get up. Tell me. ఏమేమి కొనిచ్చారు మీ పేరెంట్స్ మీకు కొత్తవి? బ్యాగ్, ఓకే, షూ అండ్ సాక్స్, shoe and socks. Shoes and socks. Next, notebooks.
Next, water bottle. Water bottle. Okay. Even one charu, bag, shoes and socks, notebooks, water bottles. ఓకే ఈ 4 ఐటమ్స్ చాలు, ఎందుకంటే మనకి ఇచ్చింది 4 కదా. సో ఇంకెందుకు మించి మనము రాయాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు వీటిని మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చారు కదా, ప్లీజ్ ఫిల్ ద ఓన్లీ టెక్స్ట్ బుక్స్. మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఇక్కడ ఫిల్ చేసుకోండి. మీకు ఏమేమి వస్తువులు అయితే కొనిచ్చారో మీ పేరెంట్స్, వాటి న్యూ థింగ్స్ కొత్తగా ఈ క్లాస్లో మీరు వచ్చినప్పుడు మీకు ఏమేమి కొత్త కొనిచ్చారో అందరికీ ఒకే ఐటెం కొనిచ్చారు కదా. సో ఒక్కొక్కరికి మీకు ఏమేమి ఐటమ్స్ కొనిచ్చారో వాటిని ఓన్లీ 4 ఐటమ్స్ మాత్రము మీరు అందులో ఫిల్ చేయండి. ఓకే, ఫిల్ దెమ్ ఫస్ట్. John and Kelly many new things for their new class. జాన్ కెళ్ళి మాత్రము చాలా న్యూ ఐటమ్స్ కొనుక్కున్నారు కదా. మనం కూడా ఆల్మోస్ట్ అవన్నీ కొనుక్కొనేసినాం కొత్తవి. ఓకే చిల్డ్రన్, రైట్ డౌన్. ఓకే, హాయ్ సార్ అందరూ. ఓకేమా, టుమారో మీకు వర్క్ ఏంటో తెలుసా? సీ ఇన్ యువర్ స్కూల్ సరౌండింగ్స్. మీ స్కూల్లో ఉండేటువంటి సరౌండింగ్స్లో ఏమేమి థింగ్స్ ఉన్నాయి, ఏమేమి వస్తువులు ఉన్నాయి అవన్నీ చూసి నీట్గా ఒక పేజ్లో రాసుకొని రావాలి. ఓకే, విత్ స్పెల్లింగ్స్ ఓన్లీ 1 టైం. ఏమేమి స్కూల్ క్యాంపస్లో థింగ్స్ ఉన్నటువంటి వస్తువులన్నీ ఏమేమి ఉన్నాయి, ఏమేమి బెంచెస్, టేబుల్స్, చైర్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ మీరు రాసుకొని రావాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్కి వచ్చినప్పుడు హోంవర్క్ చూస్తారు. ఓకే, వీ హ్యావ్ రన్ అవుట్ ఆఫ్ టైమ్. చిల్డ్రన్, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. Bye.